ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੀਜੇਪੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਗੁਲਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਹਲਕਾ ਜੈਤੋ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਗੁਲਸ਼ਨ ਜੀ ਸਾਬਕਾ एमपी भी ने। बीबी परमजीत कौर गुलशन जी नूं जैतों तो लोकां दा भरवां हुंगारा मिल रहा है। साडी टीम नाल गलबात करदियां बीबी परमजीत कौर गुलशन जी ने कहा कि जे 2022 विच पंजाब दे विच बीजेपी, श्रोमणी अकाली दल संयुक्त ते पंजाब लोक कांग्रेस दे गठजोड़ दी सरकार आंदी है तां पंजाब मुड़ रंगला पंजाब बनेगा, सारे रुके हुए काम पूरे होणगे। आओ करदे हां गलबात बीबी परमजीत कौर गुलशन जी दे नाल। वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। मैं अज इस शुभ अवसर उत्ते साडे तीनों पार्टियां दे लैस भारतीय जनता पार्टी, पंजाब लोक कांग्रेस और संयुक्त अकाली दल दे तीनों पार्टियां दे सांझे उम्मीदवार तुहाडे अपने इलाके विच 2 बार बतौर मैंबर ऑफ पार्लीमेंट सेवा निभा चुके बीबी परमजीत कौर गुलशन जी नूं पहला तो बहुत बहुत मुबारकबाद दिंदा हाँ कि जिन्हां नूं तीनों पार्टियां ने टिकट दे के सन्मानिया है। दोबारा तो पहला उन्होंने को 9 हलकों की नुमाइंदगी सी, वो 9 हलकों की नुमाइंदगी सामते हुए संगत नाल लंबा टाइम विचरते रहे, पर एक एमपी तो 9 हलकों के किसी पिंड चो कई बार मिसप्लेस हो जाती है, पर हुण सिर्फ अपने 52 पिंड 87 पंचायत हुण हलका बहुत छोटा हो गया। और असीं विश्वास दिवाउने कि तीनों पार्टियां के कार्यकर्ता, तीनों पार्टियां के जुझारू वर्कर तनदेही नाल बीबी जी नूं वध तों वध वोटां पा के जिहड़ा कि उन्हां नूं टैलीफोन वाला चोण निशान मिलिया, उस उपर अपने कीमती वोट पा के उन्हां नूं कामयाब करो। असीं नहीं चाहुंदे भी असीं आपदी मंच तो किसी प्रति कोई माड़ी शब्दावली वरतीए कि असीं तीनों पार्टियां एकजुट लोक पंजाब कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी साझे उम्मीदवार बीबी परमजीत कौर गुलशन नूं अपने तनदेही दे नाल अपना 24 घंटे पार्टी लई एक पार्टी तीनों पार्टियां नहीं एक पार्टी बन के सेवा करांगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बीबी परमजीत कौर गुलशन, श्रोमणी अकाली दल संयुक्त, श्रोमणी अकाली दल संयुक्त, श्रोमणी अकाली दल संयुक्त, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, पंजाब लोक कांग्रेस, पंजाब लोक कांग्रेस। तो अपने विच तुहाडी सेवा करते हुए पहला भी ते हुण भी तुसीं सेवा का मौका दे देना। बीबी परमजीत कौर जी गुलशन पहुँच गए तुहाडे विच, तुहाडे नाल मुखालफत भी होणगे, तुहाडे नाल विचार वटांदरा भी करनगे। मैं वधाई देना सरदार सुखदेव सिंह ढींडसा जी नूं, अपना उन्हां दे बेटे नूं बीबी परमजीत गुलशन नूं जिन्हां ने धैया कीता कि मैं हुण ये जिहड़ा अखी वेख के जहर नहीं खाधा जा सकता, अखी वेख के मक्खी नहीं खाधी जा सकती। फिर बीबी जी बहुत पढ़े लिखे आ, लोक सभा के नुमाइंदगी की, तुसीं टीवी देखते रहे होगे, उस समय मोदी जी दे नाल भी काम किया, मोदी जी दीयां पॉलिसियां तो खुश होके प्रसन्न होके पूरी तरह पढ़े लिखे आ। कोई ऐसा तो है नहीं कि अपना नुमाइंदा जिहड़ा कोई इलिटरेट आ। पढ़े लिखे होने के बाद देश नूं अज की लोड़ है उहदे ते पहरा देण वास्ते बीबी जी ने संयुक्त अकाली दल दे विच अपनी शमूलियत की ते नाल स्ट्रेस किया अपनी लीडरशिप नूं कि आपां मोदी जी दे नाल चलना है, मोदी जी दे नाल सीटां घट आ जाण, सीटां सानूं अपना घट मिल जाण, भाव जित वारियां नहीं नवा जिहड़े हिस्सेदारी च जिवें 15 सीटां मिलियां इन्हां नूं 37 सीटां साडे मानयोग कैप्टन साहब नूं
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ। ਜਦੋਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਚੱਲਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੀਬਾ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਗੁਲਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਮਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਿਆਸੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਲਖ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੜੇ ਮਾਣ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ। ਬਾਕੀ ਮੰਚ ਉੱਪਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਮੁੱਚੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜੈਤੋ ਹਲਕੇ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਮੂਹ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਸ ਦੀ ਫਤਿਹ ਕਰੋ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਮਜਬੂਰੀ ਆ, ਦਿਨ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰਾ ਸਨਮਾਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਭਾਈ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਬੜੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਜੀ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੈਤੋ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਬੇਦਾਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਗੁਲਸ਼ਨ ਜੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦਾ ਕੋਟਾਨ-ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜੋ ਬੀਬਾ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਗੁਲਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ 500 1000 ਰੁਪਏ ਪਿੱਛੇ ਲੀਡਰ ਵਿਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਜੇਤੂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿਣਾ 24 ਘੰਟੇ। ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਤੇ ਪਾਸੇ ਆਸੇ ਵੀ 5-7 ਨੇ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਭਰੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਲਕਰ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਬੇਦਾਗ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਓ, ਡਿਬੇਟ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲਗਭਗ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖੂਨ ਚੂਸਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਭਰੇ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਬੇਦਾਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਡਾਂਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਰਵਾਦਾਰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਸੀ ਮਾਣਮੱਤੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਾਨੂੰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸੀਨਾ ਚੌੜਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਖੜੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਾਫ਼, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਹੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਇਕੱਲਾ, ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਨ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਯੋਗ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਗੁਲਸ਼ਨ, ਮੰਚ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਨੇਤਾਗਣ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਤਿੰਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕਾਰਿਆਕਰਤਾ ਸਾਥੀਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਲਿਆਲਾ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ MLA ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਹਾਂ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਦਲ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਚੌਧਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਜੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਸੀ। 5 ਸਾਲ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਦਰਣੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਜੀ ਖੱਟਰ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇਖੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇਖੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ। ਸਾਥੀਓ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਯਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ
ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੀ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਾਰਿਆਕਰਤਾ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਤੇ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਇੱਕ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਜੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਵ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਗੂ ਸੀ, ਉਹ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਤਿੰਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਹੈ, ਆਰਮੀ ਦੇ ਅਫਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦੇ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਉਹ ਲਗਭਗ 600 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਈ ਮੋਦੀ ਸਾਥੀਓ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, 1 ਮਹੀਨਾ ਫਿਰ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਰੋਲ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। 2700 ਰੁਪਇਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੀ 7 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੋਏ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ 5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਾਹਰ। ਅੱਜ 630 ਗੱਡੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਈਆਂ ਤੇ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਇਨੋਵਾ ਲਈਆਂ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਐਨ ਘਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਗਲੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਪੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਬੜੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 10-10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਕਾਲਜ ਖੋਲੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। 10-10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਬਣਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਕਾਲਜ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਬੱਸ ਹੈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਕਾਲਜ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਦੀ ਛਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਉਹ ਲਾਗੂ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਰੋਲ ਸਰਕਾਰ ਆਊਗੀ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਗੁਲਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦਾਗ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਭੋਗਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੀਡਰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੋਟੰਕੀਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰੇੜੀ ਤੇ ਖੜ ਗਏ, ਕਦੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੂ ਤੇ ਖੜ ਗਏ। ਕੋਈ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਮੁੱਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਣਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਸੇਵਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ MLA ਜਾਂ MP ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਿਰਫ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਗੁਲਸ਼ਨ ਮੰਚ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਲਖ, ਮੰਚ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਮੁੱਚੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਾਰੇ ਦਰਜਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਰਾ ਭੈਣਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਨੌਜਵਾਨ, ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ
ਕਿ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਾਫੀ ਲੇਟ ਆਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਲੇਟ ਹੋਏ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਈ। ਫਿਰ ਜੈਤੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਈ। ਫਿਰ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਈ। ਫਿਰ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੰਦਿਰ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋਏ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ, ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ 2-4 ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀਆਂ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦਾ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਬਲ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਇਲਾਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਪਿੰਡ, ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਕੋਈ ਨਵੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਲਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਭਾਵੇਂ ਚੋਣ ਸੀ 4 ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਬਸੀ ਪਠਾਣਾ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਦਿਹਾਤੀ ਬਠਿੰਡਾ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਪੁੱਛੋਂ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਜੈਤੋ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ? ਮੈਂ ਜੈਤੋ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੁਣਿਆ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੀਬਾ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਗੁਲਸ਼ਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਬੀਬੀ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਫੇਰ ਦੇਾਂਗੇ ਠੋਕੇ, ਬੀਬੀ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਫੇਰ ਦੇਾਂਗੇ ਠੋਕੇ। ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਮੇਰੇ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਪਿਤਾ ਸਰਦਾਰ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਗੁਲਸ਼ਨ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੈਤੋ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਬੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਗਏ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਤਸੀਹੇ ਹੋਏ ਪਰ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜੈਤੋ ਦਾ ਹਲਕਾ, ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਈ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਤੌਰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦਾ ਲਗਭਗ 2 ਕਰੋੜ 31 ਲੱਖ ਤੇ 74,000 ਰੁਪਇਆ ਮੈਂ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ, ਇਸ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਫਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੜਾ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰਾਮਲੀਲਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਪੱਥਰ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਗਿਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲਿਸਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਜੇ ਮੈਂ ਗਿਣ ਲਗਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਆਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਉਲਾਂਭਾ ਨਹੀਂ ਦਵਾਇਆ, ਕੋਈ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ 100 ਤੋਂ ਵੀ 129, 30, 31 ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ, ਔਰ 28, 29
ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਠਾਈਆਂ। ਕਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੇਲਾਂ ਦੇ ਠਹਿਰਾਅ ਕਰਾਏ, ਮਾਡਲ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਵਾਏ, ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਮੈਂ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓਗੇ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ, ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੂੰਗੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਤਨਖਾਹ ਚੋਂ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਤਨਖਾਹ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਭਾਗਿਆ ਸਮਝੂੰਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੇ, ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓਗੇ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਾਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਇਹ ਚੋਣ, ਇਹ ਸਫਲਤਾ, ਇਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਬਣੂਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਚਰਦੀ ਰਹਿਣਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਗੁਲਸ਼ਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਗੇ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਬਾਕੀ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੁਭਾਅ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤਿਆ, ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਰਤਿਆ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕਾਰਨ ਮੇਨ ਕੀ ਸੀ, ਮੇਨ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਛੱਡੋ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਡਾ ਸੰਯੁਕਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ, ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ 15-16 ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅੰਕੜਾ, ਉਹ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਚਲੋ ਤੇਲ ਘੱਟ ਕਰਤਾ ਤੇ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। 50,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਪੈਣ ਲੱਗਾ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨੀ, ਵਿਆਜ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿਆਜ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ। ਆ ਸੇਠ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਰੋੜ ਲੱਖ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਆਜ ਤਾਂ ਮਾਨ ਆਉਂਦਾ। 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨਾ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਨੇ GST ਰੋਕ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਦੇਣੇ ਪੈਸੇ ਰੋਕ ਲੈਣੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਜੀ। 31,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ CC ਲਿਮਟ ਸੀਗੀ, ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਦੇਣਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਪਾਉਣੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ। ਪਰ ਐਂ ਸੀਗਾ, ਉਮੀਦ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜੇ ਜਿਹੜਾ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਨਾ, ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅੱਧਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਾਫ ਕਰੂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ 1000 ਰੁਪਈਆ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, 2000 ਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਸੈਂਟਰ ਪੈਸਾ ਦੇਊਗਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਵਧੀਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ JKK 'ਚ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਟੈਕਸ ਫਰੀ ਜ਼ੋਨ ਬਣੂਗਾ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਵੱਡੀ ਲੱਗਦੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ 20 ਛੋਟੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਅਨਪਲਾਇਮੈਂਟ ਆ ਦੂਰ ਹੋਊਗੀ, ਅਗਰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਦੇਣਗੇ ਨੌਕਰੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਬੀਬੀ ਕਹਿ ਦੂਗੀ ਲਓ ਜੀ 2 ਲੱਖ ਮੁੰਡਾ ਭਰਤੀ, 2 ਲੱਖ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਹਾਂ, 4-4 ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਤਰੱਕੀ ਹੋਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਈਏ ਕਿ ਇਹ ਸੀਟ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਤਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10-10 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਵੋਟ
ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਅੱਗੇ 10-10 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਵੋਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸੰਯੁਕਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਗੁਲਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰੱਜ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਈਏ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ, ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ, ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਗੁਲਸ਼ਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਗੁਲਸ਼ਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी ਜਿੰਦਾਬਾਦ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਇੱਜ਼ਤ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ, ਬੜੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰੂਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਪਿਤਾ ਸਰਦਾਰ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਗੁਲਸ਼ਨ ਜਦੋਂ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜੈਤੋ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਜਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜੇਲ੍ਹ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸੀਹੇ ਮੇਰੀ ਲੰਬੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ ਜਾਣਦੇ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਜੋ ਫੰਡ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਕਰੋੜ 31 ਲੱਖ 74 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਵੰਡਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ, ਜਾਂ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡ ਮਿਲਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਾਏ ਸੀ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਲਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਤੇ ਭੈਣ ਦਾ ਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਥੋਂ ਖੜੀ ਸੀ ਤਾਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਮਾਰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਲਾਂਭਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੀ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 130-129 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਔਰ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। 28 ਬਹਿਸ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਭਾਗ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਠਾਇਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਔਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਮਾਣ, ਜੋ ਸਤਿਕਾਰ ਧੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਭੈਣ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੂੰਗੀ ਔਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੈਂ ਉਲਾਂਭਾ ਇਸ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ, ਮੈਂ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਨਾਰਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਪਿਤਾ ਸਰਦਾਰ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਗੁਲਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਬੜੇ ਤਸੀਹੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਉਸੇ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਸੇ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਲੜੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਈ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੀ ਔਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੀ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੇਖੇਗੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ 'ਚ ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੁਣਾਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ
ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਪਰੰਤੂ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣੇ ਇਸ ਚੁਣਾਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਫੇਰ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਗੁਲਸ਼ਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਗੇਨ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਸੀ ਪਠਾਣਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ MLA ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਾਈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਇੱਛਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣ ਲੜਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਲੜਾਓ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ 3-4 ਸੀ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਅਸੀਂ ਕੁਚੋਕ ਤੋਂ ਵੀ ਲੜ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਦਿਹਾਤੀ ਤੋਂ ਵੀ, ਪਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਹਲਕਾ ਚੁਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਚੁਣਨਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਸਰਦਾਰ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਗੁਲਸ਼ਨ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੇਖੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾਈ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਲਕੇ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਹੈਲਥ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਏ, ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਜੈਤੋ ਹਲਕਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਲਾਇੰਸ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈੱਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੀਟ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਰਿਸਪੈਕਟ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਦਮੀ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ।